Hello students, today we are going to see the theory of interference. So we have seen in the last class the superposition principle and the consecutive to superposition and destructive superposition, and in that we have seen that when the path difference is equal to 0 or integral multiple of lambda, you will get a consecutive interference, that is the two waves are in phase or it maintains a constant phase difference. When the two waves are in phase or it maintains a constant phase difference, it will superimpose consecutively. Consecutive superposition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ crust will fall on crust or trough will fall on trough and you will get a maximum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will get a big wave. This is called the consecutive interference. So the condition is delta is equal to m lambda, that is the path difference is a integral multiple of wavelengthൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് കൺസെക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് വേവ്സ്, ദീസ് ടു വേവ്സ് ആർ ഇൻ ഫേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 0, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2π എന്ന് പറയാം. 2π ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ്. ആൻഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ. Now the destructive interference, the path difference delta is a odd integral multiple of wavelength, odd integral multiple of half wavelength. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്താണ് you are getting destructive interference. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. destructive interference എന്നാൽ when the crest of a wave falls on the trough of the other or the phase difference is pi phase difference അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഒക്കെ ആവുന്നതാണ് സമയത്താണ് നമ്മളതിന് destructive interference ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആണ്. പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ 2π ഇൻറ്റു ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. സോ ലാംഡ ബൈ 2π ഇൻറ്റു പൈ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലാംഡ ബൈ 2. ദാറ്റ് മീൻസ് whenever you have a path difference of lambda by 2 between the waves, you will get a minimum or you will end up with a destructive interference. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് the path difference is equal to odd integral multiple of lambda by 2. ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 2 lambda by 2 is a ഈവൻ നമ്പർ. 2 lambda by 2 ആണെങ്കിൽ two ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് you will get lambda. അപ്പോൾ ലാംഡ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? അത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ലാംഡ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ കേസായി പോകും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് എ ഓഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ലാംഡ ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് പൈ. പൈ ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ലാംഡ ബൈ 2. And whenever the path difference is a odd integral multiple of lambda by 2, you will get a destructive interference. That means then the crest of the wave will fall, one wave falls on the trough of the other wave. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ തിയറി നോക്കാം, തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നോക്കാം. You have two waves EA and EB. You are representing it, the light waves by electric field vector. The first wave is represented by E1 sin omega t. E1 is the amplitude of the first wave and the second wave is E2 sin omega t plus delta. That means it has a initial phase of delta, and you can say that phase difference between the two waves will be delta. ഇതിൻ്റെ initial phase 0 ആണ്, ഇതിൻ്റെ delta ആണ്. So phase difference between the two waves is delta. And one more thing that you can say is the two waves are monochromatic waves, same monochromatic and coherent waves. It has same frequency. Same frequency ഉള്ള രണ്ട് waves ആണ്. Single frequency ഉള്ള അതാണ് monochromatic, and the frequency of these two waves are same. That means these two waves are coherent waves. Two waves having same frequency and maintains a constant phase difference. പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, E1 ഉം E2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡെൽറ്റ ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് ബൈ ദ തിയറി ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് ഇസ് EA പ്ലസ് EB ആണ്. സോ EA പ്ലസ് EB വെക്റ്റർ സം എടുക്കുക. സോ E1 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് E2 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതാം.
ഇനി ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. സൈൻ എ പ്ലസ് ബിനെ സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി, ദാറ്റ് ഈസ് E1 sin omega t plus E2 of sin a cos b plus cos a sin b, and then you are grouping the coefficient of sin omega t and cos omega t. sin omega t യുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ sin omega t യുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് E1 plus E2 cos omega t എന്ന് കിട്ടും, പ്ലസ് E2 cos omega t sin delta എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ sin omega t ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കിപ്പം റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് ഈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. E1 ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്, E2 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്, കോസ് ഡെൽറ്റ ഇസ് അഗെയിൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് വരുന്നത്. And now you can make an assumption that the coefficient E1 plus E2 cos omega t is E cos phi എന്ന് എഴുതാം. That is the where E is the amplitude of the resultant wave. അതുപോലെ E2 sin omega t is equal to E sin phi എന്ന് എഴുതാം, where E is the coefficient of the resultant wave. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ്. E1 plus E2 cos delta is E cos phi, അപ്പോൾ E2 sin delta is E sin phi. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് രണ്ടിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ E സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈ പ്ലസ് E സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈ ആണ്. സോ കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈ ഈസ് 1. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് E സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ, E സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ E1 plus E2 cos delta the whole square plus E2 sin delta the whole square എന്ന് വരും. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് E സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ, ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് E സ്ക്വയർ ഇതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. E സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ E1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് 2 E1 E2 കോസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എന്ന് വരും. ഇതിനെ നമുക്ക് E1 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, E2 സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ, ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് E2 സ്ക്വയർ ആണ്. സോ E2 സ്ക്വയർ ഓഫ് കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആയിരിക്കും. സോ E2 സ്ക്വയർ വരും, ഇത് 2 E1 E2 കോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദി സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് E സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു E1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അതിന് കൂടെ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് വൺ മോർ ടേം, ദാറ്റ് ടേം ഈസ് കോൾഡ് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് ടേം, ആൻഡ് ദ ടേം ഈസ് 2 E1 E2 കോസ് ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ് മാത്രമല്ല, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് വൺ മോർ ടേം വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ resultant intensity. That term is called the interference term. ഇവിടെ 2 E1 E2 cos delta is called the interference term. ഈ cos delta എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. രണ്ട് വേവ്സെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്താ ഇക്വേഷൻ വരിക, I ഈക്വൽ ടു I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് 2 I1 I2 കോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് വരും. I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് 2 E1 എന്ന് പറയുന്നത് E1 സ്ക്വയർ ആണ് I. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇതിൻ്റെ E1 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് I1 എന്ന് വരും. And E2 is root of I2. So you can say root of I1 I2 cos delta എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടേം ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2 into root of I1 I2 cos delta. This is called the interference term. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റയുടെ പല വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുക ഡെൽറ്റ 0 ആവുന്ന സമയത്താണ്. ഡെൽറ്റ 0 ഈസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് 0. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്രസ്റ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ക്രസ്റ്റ്, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഫോൾസ് ഓൺ ട്രഫ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മാക്സിമം കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് കോസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് 1.
സോ ദി ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഐ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു I1 പ്ലസ് I2 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് I1 I2 എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I0 ആണ്. I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I0. I max is equal to ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I0 പ്ലസ് I0 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് I0 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. 2I0 പ്ലസ് 2I0 ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 4I0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദി റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ ദി സം ഓഫ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു ദി ടു സോഴ്സസ്. രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I0 പ്ലസ് I0 2I0 വരുള്ളൂ. അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് 4I0. ഇനി മിനിമം അതുപോലെ ഡെൽറ്റ 180 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ. ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം കിട്ടുക. ആ സമയത്ത് കോസ് ഡെൽറ്റ ഇസ് -1 ആയിരിക്കും. സോ I മിനിമം ഇസ് I1 പ്ലസ് I2 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് I1 I2 വരും. സോ I1 പ്ലസ് I2 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് I1 I2 വരും. ഇവിടെ I1 ഈക്വൽ ടു I2 ഈക്വൽ ടു I0 എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2I0 മൈനസ് 2I0 0 വരും. സോ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി സം ഓഫ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു ദി ടു സോഴ്സ്. ഇതിൽ 2I കുറവാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്, 0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം കിട്ടി. ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിൽ എന്താ വരിക നോക്കാം. അപ്പോൾ I1 ഈക്വൽ ടു I2 ഈക്വൽ ടു I0 നമ്മൾ എടുത്താണ്. രണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് I ഈക്വൽ ടു I0 പ്ലസ് I0 പ്ലസ് 2I0 കോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് വരും അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് I1 I2 എന്നുള്ളത് I0 സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ I0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ 2I0 പ്ലസ് 2I0 കോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് വരും. 2I0 നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുത്താൽ 2I0 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് വരും. സോ 1 പ്ലസ് കോസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് 1 പ്ലസ് കോസ് 2 തീറ്റ ഈസ് 2 കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് കോസ് ഡെൽറ്റ ആണ്. സോ 2 കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബൈ 2 ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4I0 കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബൈ 2 എന്ന് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പം ഡെൽറ്റ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 ആവുന്ന സമയത്ത് കോസ് സ്ക്വയർ 0, കോസ് 0 ഈസ് 1. സോ കോസ് സ്ക്വയർ 0 ഈസ് 1. അപ്പോൾ 4I0 ആണ്. ഈ ഡെൽറ്റ മിനിമം പൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ പൈ ആവുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ ബൈ 2 ഈസ് പൈ ബൈ 2. കോസ് പൈ ബൈ 2 ഈസ് 0. സോ കോസ് സ്ക്വയർ പൈ ബൈ 2 ഈസ് 0. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു I മിനിമം 0 കിട്ടും. സോ അതും ഇവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബൈ 2നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എന്താണ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഉണ്ട്. അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ഉണ്ട്. മാക്സിമം മിനിമം അല്ല, മാക്സിമം മിനിമം ഓഫ് കോഴ്സ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഹാവ് ഹാർമോണിക് സൈനസോയിഡൽ വേവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. അതായത് ഇത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് 0ന് മേലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബൈ 2നെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ 4I0 ആയിരിക്കും, മിനിമം വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. മാക്സിമം 4I0 വരെ പോകും, മിനിമം 0 വരെ പോകും, അതിനിടയിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടുന്നത്. 2 കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ 2I0 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിനിമം വാല്യൂ ആണ്, അവറേജ് വാല്യൂ ആണ്. അതിൻ്റെ I0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവ് ഇത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് I0 ആയിരിക്കും. ഒരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ I0 ആയിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി. പക്ഷേ വെൻ ദീസ് 2 കൊഹറൻറ്റ് വേവ്സ് ഇൻ്റർഫിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം. സോ ദിസ് പീക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്, ഇത് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്, എഗെയിൻ ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക്, അങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് വരുന്നത് വെൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് 0, 2π, 4π അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, അതായത് ഈ എം ലാംഡ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലാത്ത സമയത്ത് മിനിമം വരുന്നത് π, 3π അങ്ങനെ, അതായത് ഓഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 2 വരുന്ന സമയത്ത്.
അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I1 + I2 + 2 √ I1 I2 കോസ് ഡെൽറ്റയുടെ ആവറേജ് എടുക്കാം. ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കോസൈൻ ഓവർ എ ഇൻ്റർവൽ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ്റർവൽ, ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കോസ് ഡെൽറ്റയുടെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അല്ലേ. കോസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ടേം എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇത് കോസ് ഡെൽറ്റയുടെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 0 ആവും. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ I average is I1 + I2 and I average will be 0. അപ്പോൾ ഇൻകൊഹറൻറ്റ് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ there will be there will not be any interference. Average value 0 ആയിരിക്കും. Superposition of incoherent waves will not produce interference but gives a uniform illumination. യൂണിഫോം ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ സം ആയിരിക്കും. I1 + I2 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് ടേം വിൽ ബി 0 ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻകൊഹറൻറ്റ് വേവ്സ്. ഇൻകൊഹറൻറ്റ് വേവ്സിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആവറേജ് ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് ഡെൽറ്റ വിൽ ബി 0. അപ്പം അതായത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻകൊഹറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി 0. That means incoherent light sources will not produce interference pattern. Instead it produces uniform illumination. ഇത്രയാണ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.